Dear students, I will show some pictures and ask some questions to you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಉತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ಓಕೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, do you like this picture? And do you like this picture also? Do you like this picture? Do you like this picture? So, what are these pictures? These are ugly. ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಕುರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಷ್ಟು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್? ಓ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, do you like this picture? See, in this picture, one person bath under the tree, and this is look like an elephant. In this is a one person. He is bathing. So the nature was very beautiful. See, the flower was very beautiful. So, dear students, beauty or beautiful. Beauty is a very interesting concept to discuss with each other. So, the two types of beauty is there. There are two types of beauty. One is inner beauty and another one is outer beauty. So your outer beauty will capture the eyes, your inner beauty will capture the heart. And then no beauty shines brighter than that of a good heart. No beauty shines brighter than that of a good heart. Dear students, I will sing a song, Beauty. Beauty by E.A. Shure. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything in your nest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeats themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. Beauty is seen in the sunlight.
Dear students, shall I go to the explanation part? Yes. The poet is trying to say in this poem that beauty is in everything. All the small things we do or the environment around us, everything has beauty in it. Everything has its own importance. All things are beautiful in their own unique way. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು, ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್, ದ ಟ್ರೀಸ್, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕಾರ್ನ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಹೋಲ್ಡರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. It can be seen in the sunlight, the trees, we can see the trees, the birds, we can see growing crops, people who dancing to show their happiness when their crops are ready. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸೂರ್ಯನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟ್ರೀಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಹೌ ದ ಕಾರ್ನ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಒಂದು ಬೀಜವಾಗಿರುವುದು ಮರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಸುತ್ತ ಕುಣಿತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Dear students, beauty is heard in the night, wind shining, rain falling, anything in ear nest. Beauty is a thing to be felt. It can be heard means one can listen to it, like one can hear its sounds when night falls. When the wind blows and creates a sound, when rain falls on the earth, when a singer singing, one can even feel it in sincere and honest convictions of a person. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು, ಬ್ಯೂಟಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ದ nightfall. When the night fall, we can heard the beauty. When the rain fall, the ಮಳೆಯ ರಪ ಶಬ್ದ ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾದಾಗ, ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಜಾರಾದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚಿನ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್? Beauty is in yourself. Good deeds, happy thoughts,
that repeats themselves in your dreams, in your work, and even in your rest. ಮುಂದುವರಿತಾ, ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆರ್ ವಿಸಿಬಲ್. It is within and it can be abstract also. One's views, good acts, one's wishes, which one even imagination in dreams. Beauty can be one way of work or even the style of taking rest. Beauty is very vast. It can not be confined to one thing, rather, it is there in everything. We just need eyes and a heart to see it. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ತೇನೋ ಅನ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಸಿಬಲ್ ಕೇಳಿಸೋದಷ್ಟೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಬ್ಯೂಟಿ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪೊಯೆಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಡಾಂಬಿಕತೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಪಡೊಳೊಳ್ ತುಂಬಿರೆ ಪಂಖ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯಲ್ ತಾಂ ಶುದ್ಧನೇನಪ್ಪನೆ ಗುಡುಪಾಪಂಬಲು ಮೀಯಲಾತ ಶುಚಿ ಕಾಕಾಳಿಯಂ ಮೀಯದೆ ಗುಡಪಾನಂಗಳ ಲೊದ್ದೆ ಬೇವಿನ ಫಲಂ ಸ್ವಾದಪ್ಪುದೇ ಲೋಕದೊಳ್ ಮುಡಿಯೇ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತವೈ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಪೊಡೊಳೊಳ್ ತುಂಬಿರೆ ಪಂಖ ಮೇಲೆ ತೊಳೆಯಲ್ ತಾಂ ಶುದ್ಧನೇನಪ್ಪನೆ ಗುಡುಪಾಪಂಬಲು ಮೀಯಲಾತ ಶುಚಿ ಕಾಕಾಳಿಯಂ ಮೀಯದೆ ಗುಡಪಾನಂಗಳ ಲೊದ್ದೆ ಬೇವಿನ ಫಲಂ ಸ್ವಾದಪ್ಪುದೇ ಲೋಕದೊಳ್ ಗುಡಿಯೇ ನಿರ್ಮಲ ಚಿತ್ತವೈ ಹರ ಹರ ಶ್ರೀಚನ್ನ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಅಂದರೆ ಪೊಡೊಳೊಳ್ ತುಂಬಿರೆ ಪಂಖ ಮೇಲೆ, ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮೇಲೆ ಎಂಥದೇ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡವ್ ಸೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಾನು ತೊಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ತೊಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮುಷ್ಟಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಅನ್ಕೋತ ಗುಡಿ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಾಡ್ಕೋತ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಏನರೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಡಾಂಬಿಕತೆ ಅದು ಬ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬೇವಿನ ರಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕಹಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಡಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಡಾಂಬಿಕತೆ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ, ನಾವು ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈವ್ಲಿಹುಡ್ಡಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಎರಡೂ ಸಹ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಕಲಿತವೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಪೊಯಮು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಈಶ್ವರವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಠ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪೊಯಮ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೋದು,
ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ, ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಇದಿರು ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರು. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಶಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು, ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ, ನಾವು ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಇರುವ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೌಂದರ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇಡೀ ದೇಶನೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.